الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصول حدیث کے سلسلے میں حدیث کے رد و قبول میں حدیث کی دو قسمیں بیان ہوئی تھیں۔ نمبر ایک صحیح حدیث اور نمبر دو ضعیف حدیث۔ صحیح حدیث اس کو کہا جاتا ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن متنن ثابت ہوتی ہے، اور ضعیف حدیث وہ ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سندن متنن ثابت نہ ہو۔ اب ضعیف حدیث جو ہے، اس کی آگے بہت سی اقسام ہیں جو بیان ہو چکی ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع جو ہے ضعیف احادیث میں سے ایک جو سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے، موضوع حدیث، اس کو بیان کرنا ہے۔ کسی بھی شعبے کے اندر جو اس کی اصطلاحات ہوتی ہیں وہ مختلف ہوتی ہیں۔ ایک شعبے میں ایک اصطلاح کا کچھ معنی ہوتا ہے اور دوسرے شعبے میں اس کا معنی کچھ اور ہو جاتا ہے۔ لفظ موضوع اصول حدیث کے اندر اگر آئے گا تو اس سے مراد ہے کہ من گھڑت حدیث، لیکن یہی لفظ موضوع جو ہے، اگر فرض کیجئے کہ فن تقریر میں مقابلہ ہے تو کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں شخص نے کس موضوع پر گفتگو کرنی ہے، یعنی کون سا سبجیکٹ ہے، وہاں پر اس کا معنی سبجیکٹ ہو جائے گا۔ لیکن جیسے ہی آپ علم اصول حدیث کے اندر کسی کی زبان سے لفظ موضوع سنیں گے یا لکھا ہوا آپ دیکھیں گے موضوع، تو اس سے مراد سبجیکٹ نہیں ہوگا، بلکہ اس سے مراد ہوگا فیبریکیٹڈ حدیث، یعنی بناوٹی من گھڑت روایت، اس سے مراد یہ ہوتا ہے۔ تو یہ حدیث کی جو ضعیف حدیث ہے، سب سے زیادہ خطرناک قسم ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بنا دی جاتی ہے، جھوٹ گھڑ لیا جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں تلاش کر لے جس نے وہ بات مجھ سے منسوب کی جو میں نے نہ کہی ہو۔ تو اس لیے سب سے زیادہ خطرناک جو قسم ہے ضعیف احادیث میں، وہ موضوع حدیث کہلاتی ہے، یعنی فیبریکیٹڈ روایہ، من گھڑت، گھڑی ہوئی۔ اور اس سلسلے میں کچھ گزارشات پہلے بھی کی جا چکی ہیں کہ ہم اس کی پہچان کیسے کر سکتے ہیں، آسان طریقے سے ہم کس طرح سے فیبریکیٹڈ روایت کی پہچان کر سکتے ہیں۔ تو میں نے چند باتیں بتائی تھیں کہ جن کو سامنے رکھ کر ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ فلاں روایت جو ہے وہ فیبریکیٹڈ ہے، بناوٹی ہے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہو سکتی ہے کہ راوی جو ہے، وہ جو کذاب راوی ہے، وہ خود اقرار کر لے کہ یہ فلاں روایت جو ہے یہ تو میں نے خود گھڑی ہے، خود بنائی ہے، یا جس کے درمیان راوی جو ہے وہ جو استعمال کیا گیا ہے، جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، ایسے الفاظ استعمال ہو جائیں کہ جو محدث یا جو فقیہ ہے وہ اس سے ثابت کر دے کہ جناب یہ روایت جو ہے یہ موضوع ہے۔ مثلا وہ کہہ سکتے ہیں، محدثین کہہ سکتے ہیں کہ یہ روایت موضوع ہے، یہ من گھڑت ہے، یہ بناوٹی ہے۔ ان الفاظ سے بھی، محدثین کے ان الفاظ سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ درست نہیں ہے اور اس کو ہم رسول اللہ کی طرف منسوب نہیں کر سکتے۔ تیسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ وہ بات جو آپ نے پڑھی ہے، متن پڑھا ہے، وہ عقل و شعور کے خلاف جا رہا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی کہ جو عقل و شعور کے خلاف ہو۔ تو اگر عقل و شعور کے خلاف وہ بات ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ لازماً وہ بات فیبریکیٹڈ ہے۔ مثال کے طور پر روایات میں ایک روایت آئی ہے کہ بینگن کھایا کرو، یہ گرمی کا بہترین علاج ہے، اور آپ دیکھیں کہ مشاہدہ اس کے خلاف ہے، عقل و شعور بھی اس کو تسلیم نہیں کرتا، کیونکہ بینگن بذات خود ایک گرم سبزی ہے، تو اس سے تو گرمی پیدا ہوتی ہے، نہ کہ یہ گرمی کا توڑ ہے۔ تو یہ روایت جو ہے وہ پڑھ کے
ऐसे ही पता चलता है, यही अंदाज़ा होता है कि ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी बात नहीं फरमा सकते जो अक्ल व शऊर पर पूरी ना उतर रही हो। लिहाजा पता चल रहा है कि ये रवायत ज़रूर फैब्रिकेटेड है, ये बनावटी है। चौथी बात ये हो सकती है कि वो बात जो आप पढ़ रहे हैं या आपको नज़र आ रही है हदीस के नाम पर, वो कुरान के सरी खिलाफ हो और सुन्नत सहीहा के सरीहन खिलाफ हो। यानी ऐसी रवायत आ गई है जो कुरान मुकद्दस के बिलमुकाबल हो गई, तो ऐसी रवायत जो होती है वो भी मौज़ूआत में शुमार होती है, यानी घड़ी हुई फैब्रिकेटेड शुमार होती है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि किसी मुकद्दस शख्सियत की शान में मुबालगा आराइयाँ की गई हों। इसकी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं, जैसे कि सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में रवायात में बहुत ज़्यादा मुबालगा आराई आई है। इतनी मुबालगा आई है कि उनकी शान जो है वो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम से भी बढ़ा दी गई है। तो ऐसी रवायत जिसमें आप देखें कि किसी मुकद्दस शख्सियत की शान में गुल्व हो रहा है, तो वो रवायत भी फैब्रिकेटेड होगी, वो मौजू रवायत में गिनी जाएगी। मुहद्दिसीन किराम अल्लाह ताला उन पर अपनी करोड़ों रहमतें नाजिल फरमाए, उन्होंने खुसूसी तौर पर एक काम तो ये किया कि मौजू रवायात या मौजूआत जो है उनकी वजाहत कर दी, एक्सप्लेनेशन कर दी कि इसकी पहचान कैसे हो सकती है और ये है क्या, ये मौजू रिवायत किसको कहा जाता है, फैब्रिकेटेड रवायत क्या होती है, इसकी एक्सप्लेनेशन कर दी। और दूसरा बड़ा काम मुहद्दिसीन किराम ने यह किया कि खुसूसी तौर पर मौजूआत पर किताबें लिख दी, यानी ऐसी किताबें मुरतब की हैं कि जिनमें उन्होंने सिर्फ वो रवायतें नकल की हैं जो फैब्रिकेटेड हैं, जो घड़ी हुई रवायतें हैं, झूठी रवायतें हैं, उनको जमा कर दिया। इस सिलसिले में सबसे बड़ी काविश जो है इमाम इब्ने जौज़ी रहमहुल्लाह की किताबुल मौज़ूआत है, जो 3 ज़ख़ीम जिल्दों पर मुश्तमिल है, और उस किताब में किसी रवायत का होना ही इस बात का सबूत है कि ये रवायत जो है ये मौजू है, मन गढ़ंत है, फैब्रिकेटेड है। इसी तरह बहुत सारे और मुहद्दिसीन किराम ने भी कुतुब लिखी हैं जो मौज़ूआत पर है। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की मौज़ूआते कुबरा मशहूर है, और इसके अलावा इमाम ताहिर फ़तनी हिंदी जो है उनकी किताब भी बड़ी मशहूर है तज़किरतुल मौज़ूआत के नाम से। इस तरह दीगर मुहद्दिसीन ने ऐसी किताबें मुरतब की हैं कि जिनमें सिर्फ वही वो रिवायात लेकर आए हैं कि जो फैब्रिकेटेड हैं, मौज़ूआत हैं, मनगढ़ंत रवायतें। तो इन किताबों के ज़रिए से भी हम ऐसी रवायात को पहचान सकते हैं कि जो मनगढ़ंत हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झूठ मंसूब किया गया है। और इसके अलावा कुछ निशानियाँ, जो भी चंद निशानियाँ मैंने बताई हैं, इसके अलावा मुहद्दिसीन किराम ने अपनी कुतुब में मज़ीद वजाहत भी की है कि क्या क्या निशानियाँ हो सकती हैं। उन निशानियों को सामने रखकर आप रवायत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये रवायत जो है ये फैब्रिकेटेड है और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बहतान है। तो ऐसी कोई रिवायत जिसके बारे में ये बात साबित हो जाए कि वो फैब्रिकेटेड है, ना तो उसको आप रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करें और ना उसको आगे बयान करें, क्योंकि दोनों तरह से ये गुनाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करना इसलिए गुनाह है कि मैंने जैसे फरमा दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मैंने आपके सामने हदीस रखी कि वो आदमी अपना ठिकाना जहन्नुम में तलाश कर ले जिसने वो बात मुझसे मंसूब की जो मैंने ना कही है। तो दूसरी बात फैलाने की, तो अगर आप झूठ फैलाएंगे तो उस झूठ के फैलाने का गुनाह भी उसके सर होगा जो ये झूठ फैला रहा है। इसलिए इज्तनाब करना बहुत अशद ज़रूरी है। तो ये वो चंद ज़रूरी गुजारिशात थीं कि जो मौजू रवायात के सिलसिले में मुझे करनी थी, ताकि आप तक ये आसानी जो है ये बात पहुंच जाए कि हम किस तरह से मौजू रवायत यानी घड़ी हुई फैब्रिकेटेड रवायत जो है उसकी पहचान कर सकते हैं। अल्लाह ताला हमें सही अहादीस की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए।